अज़ीम व सदाक रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। जिमा जुड़ी बरामद जाने आलम तारा हम या नबी अल्लाह तारा हम मगज़े कुरआ रूह ईना जान दीन हस्ते हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे अफगाना रंग तेरे मुहित में हुबाब। आलमे आबो खक में तेरे ज़हूर से फरूब जर्रा ये रेख को दिया तूने तुलु आफ्ताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनायद बाइज़ तेरे जमाल बेनकाब। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज के इमाम या रसूल अल्लाह मेरा क़याम भी हज़ाब मेरा सुजुद भी हज़ाब। रसूल पाक पे कुर्बान नहीं तो कुछ भी नहीं, मुसलमान ऐसा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुरान पाक का हाफिज तो क्या हासिल, अकीदा बरसरे कुरान नहीं तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से हर चीज़ मेरे घर में है, मदीना जाने का सामान नहीं तो कुछ भी नहीं। जहाँ में तो मुसलमान हमें शौकी नहीं। या रसूल अल्लाह अगर आप हम पे मेहरबान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे सीने में दिल है, जिगर है, सब कुछ है। या रसूल अल्लाह तुम्हारे इश्क का तूफान नहीं तो कुछ भी नहीं। हुजूर एजाज़ो देख नाते रसूल नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत गौरे अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत गौरे अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना ए दिल, ओ हसर का रे दो आलम की ज़ियारत होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, ओ हसर का रे दो आलम की ज़ियारत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। हश्र का दिल भी अजब देखने वाला होगा। हश्र का दिल भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ़ो लहरा के वो जब आएंगे
फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहंशाह श्रीकोट अल्लाह सूफी मोहम्मद मीज़ानुर रहमान ईसापुरी। मीरे मजलिस जाने महफिल हज़रत शाह सूफी सैयद हुजूर नूरानी मियां अशराफी मुद्दज़िल्लुहुल आली, बांग्लादेश आहले सुन्नत वल জামাতের প্রেসিডেন্ট আল্লামা शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अशराफी मुद्दज़िल्लुहुल आली, पीरे तरीक़त बाबा मोहम्मद अली पेशवारी साहेब केबला जला फरोज, हज़रत उलमाए कराम बुजुर्गाने दिनो मिल्लात, मुरब्बिन एज़ाम आज़ीज़ बच्चू तोलाबा, पर्दार आड़ाले मा बोनेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीনের पवित्र बारगाहे अगणित शुक्र गुजार आदाय करतेছি महान रब्बुल आलमीन तार असीम दयार बरकते आज के शुभ रजनीते आल्लाहर अनुग्रह बाजन आमार नबीजी रक्तेर टुकड़ा बाबा बड़ पीर साहेब हुजूरेर वंशधर এই মঞ্চে জলা ফরজ। আমরা নামাজে আল্লাহ বলেন আমি তোমাদের নামাজ কবুল করব না যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের সমস্ত আহকাম আরকান পূর্ণ করার পরে তোমরা আমার নবীজির উপর আমার নবীজির আহলের উপর তোমরা দরুদ সালাম না দিবে আমি তোমাদের কোনো নামাজই আমি কবুল করব না। সুবহানাল্লাহ। মিয়া সাহেব, শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ। শুধু আল্লাহর জন্য আমরা ইলতিজা করতেছি, তাকবীরে তাহরাম বাজতেছি, সমস্ত পৃথিবীর সব কিছু আমি হারাম করে দিয়ে আল্লাহকে সামনে নিয়ে আল্লাহর বারগায় আমি সাজদা করতেছি। সেই নামাজের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন তোমার কোনো নামাজই আমি কবুল করব না। এই নামাজের শেষে তুমি যদি আমার হাবিবে মোকাররম, শুধু হাবিবে মোকাররম না, তিনি আওলাদে পাক কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের উপর যদি তুমি দরুদ সালাম পেশ না করো আমি তোমার কোনো নামাজই কবুল করব না। সুবহানাল্লাহ। মিয়া সাহেব, আজকে আমরা অনেক ভাগ্যবান যে নামাজে যাদের ইয়াদগারি না করলে আমাদের নামাজ কবুল হবে না, নামাজ পূর্ণতা লাভ করবে না। আমাদের সামনে আজকে জলা ফরজ আল্লাহর নবীর বংশধর হযরত গাউসেবার বংশ। আমরা কত ভাগ্যবান চিন্তা করেন মিয়া সাহেব। মুরব্বানা কারাম হুজুর পুরা এই কোরআনুল কারীম হুজুর আমার সামনে করে দেন। শুকরিয়া মিয়া সাহেব। আমরা কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করি। হযরত ইব্রাহিম খাব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 1000 বছর আগের বুজুর্গ, তিনি বলছেন কোনো মানুষ যদি ইহলৌকিক পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করতে চায় তাকে বলো 5টা কাজ করতে। কয়টা? 5টা। আমি একবার কমু, যেইটা কইতে পারবেন হ্যাঁ 1000টা বকশিশ পাইবেন। হযরত ইব্রাহিম খাব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন প্রত্যেক মানুষকে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণের জন্য 5টা কাজ করতে হবে। 1 নাম্বার, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করতে হবে।
2 নাম্বার, খাওয়ার সময় পেটটা একটু খালি রাখতে হইব। 3 নাম্বার, গভীর রাত্র জেগে ইবাদত বন্দেগী এবং এলেমের চর্চা করতে হবে। 4 নাম্বার, মানুষ যখন সেহরি করে রোজাদার, তখন ওইটা নামাজ কায়েম করতে হবে। আর সর্বশেষ বলছে, সারা জীবন সকল অবস্থায় আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর অনুগ্রহ বাজন, আল্লাহর বরগুজরে বান্দা, তাদের সোহবতে থাকতে হবে। সুবহানাল্লাহ। কেউ পারবেন বলতে 5টা? দাঁড়াও, তাড়াতাড়ি বলো। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। নামাজ পড়তে হইব। জি माशाल्लाह, 1000 रुपये। हुजूर ये बच्चा को 1000 रुपये मिल गया। ये सवाल का जवाब दिया। सबक आ गया, सबक याद आया, सबक याद आया, मैंने इसीलिए यहाँ रखा। सुभान अल्लाह। ये तो हुजूर का माशाल्लाह, मरहबा मरहबा माशाल्लाह, मरहबा माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मियां साहब, আমরা যখন কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করি, আমরা কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে প্রথম আমরা পড়ার আগে কি করি? একটা চুমা দেই। আমরা চোখে লাগাই, আমরা সিনাতে লাগাই বরকতের জন্য। মিয়া সাহেব, আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন রাখতেছি, এই যে কোরআনের মলর, এটা তো কাগজের তৈরি, এটা কোনো বসুন্ধরার মিলে তৈরি হয়েছে। আবার আজকাল আমরা এই যে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য টিস্যু পেপার ব্যবহার করি, এইটাও বসুন্ধরা মিলে বানাইছে। আমরা এই কাগজ ইদানিং আমাদের টয়লেটে ব্যবহার করি, ঠিক কিনা? মিয়া সাহেব, টয়লেটের কাগজের মধ্যে কেউ কোনোদিন চুমা দিছেন? না। টিস্যু পেপারের মধ্যে কেউ চুমা দিছেন? কিন্তু এই কাগজের মধ্যে তো চুমা দিছেন কেন? কারণ এই কাগজ যদিও একই বসুন্ধরার মিলে তৈরি হয়েছে, টয়লেটের কাগজ যদিও বসুন্ধরার মিলে তৈরি হয়েছে, এই কাগজ সেই কাগজের মতন না, কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এই কাগজ কোরআনময় হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। গিলে খুশবুয়ে দর হাম্মামে রোজে রশিদ আজ দস্তে মাহবুবে বদস্তম বদু গুপ্তম কে মেশকোয়ে আবেরি কিয়াজ বয়ে দেলাবে যে তুমস্তন বগুফতমন হালিগা নগিলে চিজম ওয়ালেকিন মুদ্দতম হামনসি বাগরে নসস্তম জামালে হামনসি দরমনা সরকার অগার নামন হামা খাকম কে হস্তম। হুজুর শেখ সাদি বলতেছেন, এক প্রেমিক গোসল করতে গেছে গোসলখানায়, গিয়া দেখতেছে তার প্রেমিকা তার জন্য 1 মুঠ কাদা মাটি পাঠাইছে। যেই মাটি দীর্ঘদিন পানির নিচে থাকে তাকে গিল বলা হয়। সেই মাটির মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে, পচা মাটি। এই পচা মাটি ফুল গাছের নিচে দিলে, গোড়ায় দিলে অনেক বড় বড় গোলাপ আসে। তো প্রেমিকা সেই প্রেমিকের মধ্যে 1 মুঠ কাদা মাটি পাঠাইছে। এখন প্রেমিক দেখতেছে এইটা তো দেখতে কাদা মাটি, এর স্বাভাবিক ফিতরতের দুর্গন্ধ, কিন্তু আশ্চর্য এই মাটির থেকে সুগন্ধি আসতেছে। প্রেমিক বলতেছে যে তুমি কি গোলাপদানি, মেসকো জাফরান, তুমি আম্বর, তুমি কি, তোমার থেকে সুগন্ধি আসতেছে। বগফতামন গিলে না চিজে বুদম ওয়ালেকিন মুদ্দতে হামনসি বা গলে না সস্তম। সেই মাটির ঢেলা বলতেছে, বাবা আমি আসলে পানির নিচে থাকা সেই পচা মাটি, আমার স্বাভাবিকতা ছিল দুর্গন্ধ, কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই বাগানের মালিক আমাকে পানির নিচে থেকে এনে
গোলাপ ফুল গাছের নিচে দিয়েছে, আর ওই গোলাপ গাছের যতগুলি গোলাপের পাপড়ি ছিল সবগুলি আমার বুকের মধ্যে পড়তো। জামালে হামনসিক ধর্ম না সরকার অকাল নামন হামা খাকম কে হস্তম। আজকে আমার মধ্যে যে সুগন্ধির বিকাল দেখতেছেন সেটা আমার ফিতরত নয়, সেটা আমার ফিতরত নয়, সেটা ওই গোলাপ গাছের নিচে থাকার সোহবতের বরকত। সুবহানাল্লাহ। মিয়া সাহেব, ইন্দু পাক সাবকন্টিনেন্টে কোনো নবী রসুল আসে নাই, এমনকি কোনো সাহাবায়ে কেরাম আসেন নাই। আমরা কিন্তু দিন ধর্ম মজহাব পেয়েছি আল্লাহর ওলি আল্লাহদের মারফতে। এটা ঐতিহাসিক সত্য, এটা আমাদেরকে মানতেই হবে। আমাদের উপমহাদেশের চিশতিয়া তরিকার গোলাপ হজরত শেখ মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি, বাস্তামে হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাইহি, এবং লাহোরে হজরত দাদাগঞ্জে বক্স আলী হুজবরি লাহোরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, এই তিনজন বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহর ওলি। এই তিনজন বলেছেন नेकियों की सोहबत नेक काम से बेहतर है और बदों की सोहबत बद काम से बदतर है। আমরা ভালো কাজ করলে সওয়াব হয়। এই তিন হুজুর, হুজুর গরিবে নওয়াজ বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত দাদাগঞ্জে বক্স ফয়েজ আলম লাহোরি, এই তিন হুজুর বলেছেন নেক কাজ করলে সওয়াব হয়, এর থেকে বেশি সওয়াব হলো আল্লাহর নেককার বান্দাদের সোহবতে থাকা। সুবহানাল্লাহ। খারাপ কাজ করলে গুনাহ হয়, এর থেকে বড় গুনাহ হলো খারাপ মানুষের সাথে। মুরব্বিরা কারাম, আপনাদের কাছে একটা নিবেদন রেখে যাই, আল্লামা বাকিবিল্লাহ সাহেব কেবলা, আমরা হুজুর আল্লামা তাহের সাহেব কেবলা পাকিস্তান যাবেন, আমি আল্লাহ মহসিন সাহেব, আমরাও ঢাকাতে হুজুরের সাথে একসাথে নাস্তা করলাম। জনাব বাকিবিল্লাহ সাহেব একসাথে নাস্তা করলেন। नाश्ता कइरा हुजूर ताहिर साहब के अब्दुल से इजाज़त दिलें, बोलें हुजूर हम चांदपुर में एक महफिल है, आपका इजाज़त मिलने से हम जा रहा और महफिल में शिरकत करने के लिए। हुजूर दुआ करें बच्चा जाओ, अल्लाह हाफिज। ওই মাহফিলে গেলেন আর ফেরত আসেন না। মিয়া সাহেব তিনি কি নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে? আমাদের প্রত্যেকের কলবের মধ্যে এই যে আমাদের মঈনুদ্দিন আশরাফি হুজুর, হুজুর বাকিবিল্লাহ সম্পর্কে যে তকরির করেছেন, সুবহানাল্লাহ, উনি মকামে শাহাদত আল্লাহ ওনাকে দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। আজকে এই যে মাহফিলের মধ্যে আপনারা আসছেন, এটা হযরত আল্লামা বাকিবিল্লাহ সাহেবের এই বদান্যতে আমরা এই নিয়ামত লাভ করছি। সুবহানাল্লাহ। মুরব্বিরা কারাম, আপনারা যারা মহব্বতের সাথে এই মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন, আমি 100 টাকার গোলামিতে জীবন শুরু করছি, মাসে 100 টাকা। এই নারায়ণগঞ্জে দিকবাবুর বাজারে আমি 100 টাকা বেতনে চাকরি করতাম। আজকে আল্লাহ এখানে আনছে, আমি আপনাদের কাছে এই রাজের কথা বলতে চাই। আপনারা আল্লাহর রহমতে আমার থেকে এক একজন বড় বড় মিজান হবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ আপনারা এই কষ্ট করে গভীর রাত্রে খানা নাই, পিনা নাই, পানি নাই, এই গরমের মধ্যে যে কষ্ট করে বসে আছেন, আল্লাহ দেখতেছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে এই সকল হাসতি রুসুলায় আল্লাহর অনুগ্রহ বান্দায় পরিণত করবেন। সুবহানাল্লাহ। মিয়া সাহেব, আমি চট্টগ্রাম গেলাম, 100 টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে চট্টগ্রামে গেলাম। 1965 সালে আমি গিয়ে আমাদের পীর মুর্শিদ হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল সালাম ইসাপুরী রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি 104 বছর বাঁচছিলেন, 104টা কিতাব লিখছেন,
এবং বাতিলদের বিরুদ্ধে 104টা মোনাজারা সভা করছেন সারা ইন্দু পাক সাবকন্টিনেন্টে। সুবহানাল্লাহ। হুজুরের দলিল 104টা মাহফিলের মধ্যে একটা মোনাজারা সভায়ও ওনার দলিলকে রদ করতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহ। আমাদের যে মঈনুদ্দিন আশরাফি হুজুরের আত্মীয় ছিলেন আমাদের পীর মুর্শিদ, তিনি মাইজবান্ডা শরীফ বাবাজান কেবলার অন্যতম প্রধান খলিফা। তিনি 104 বছর জীবিত ছিলেন, 104টা কিতাব লিখছেন, 104টা মোনাজারা সভা করছেন। আমি যখন চট্টগ্রাম গেলাম 1965 সালে, আমি শুনলাম সেই মহান তাপস হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আব্দুল সালাম ইসাপুরী হুজুর দিন ধর্ম মযহাবের জন্য, মানুষের হেদায়েতের জন্য কোরআন কিতাব ইসলামিক ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করতেছেন। আমি আমার এক বন্ধুর সাথে বললাম, বন্ধু আমি তো অল্প বেতনের গোলামি করি, আমার বেশি সামর্থ্য নাই, কিন্তু আমি হুজুরের কথা শোনার পরে আমার মনের মধ্যে এক জজবাত আছে, আমি প্রতি মাসে হুজুরের জন্য এই কিতাবের ভান্ডে 5 টাকা করে আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করবো। সুবহানাল্লাহ। মিয়া সাহেব, আপনারা আজকে আমাকে মিজান সাহেব বলেন, সুফি সাহেব বলেন, এটা বলেন সেটা বলেন, আমি কিছু না, আমি 100 টাকার একটা গোলাম। এখন তো সুইপারও বেতন পায় 10,000 টাকা, আমি সুইপার চেয়ে অদম সুইপার। কিভাবে আসলো সেটা? এই রাতের কথা আমি আপনাদের কাছে একটু বলি। আমার ভিতরে বহু জ্বালা আছে। আমার জ্বালা হলো আল্লাহ পাক বলতেছেন, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম, আমি মানব সন্তানকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়ব সৃষ্টি করেছি। ওয়ানাফাখতু ফীহি মিন রূহি, এটাকে তৈরি করা আমি আল্লাহ তার রূহের ফুৎকার এটার ভিতরে আমি ঘটিয়েছি। লাকাদ কাররামনা বানি আদমা, আমি আদম সন্তানকে মহিয়ান করে তৈরি করেছি। ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, এই মানব সন্তান পৃথিবীর জমিনে আমি আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, আমার খোদার খোদাই কাজের আঞ্জাম দিবে এই মানব সন্তান। আমি সেই জন্য এই মানব সন্তানকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়বে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তার মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত, এত শক্তিমান, এত গুণধারী, এত ধীমান কোন সৃষ্টিকে আমি সুবিন্যস্ত করি নাই। এই মানব সন্তানকে আমি যেভাবে করেছি। সুবহানাল্লাহ। জালালউদ্দিন রুমি বলেন, তু মকানি আসলে তু দরলা মকান, এই দোকান বর বন্দে বক্সা দোকান। মকানম লা মকা বাসত নিশানম বেনেশা বাসত, না তন বাসত না জান বাসত, কে মনা জানে জানানম। সুবহানাল্লাহ। মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমী বিশ্বে এই মানুষের মতো এত শক্তিমান, এত সৌন্দর্য সাথী আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর জাতের বিকাশ, নূরে হক জাহের বুয়ত আন্দার অলি নে কবি বাসি আগারে, আল্লাহর জলোয়া, আল্লাহর খুশনদি, আল্লাহর জামাল ও সিফত প্রকাশিত হয়, বিকশিত হয় এই মানব সন্তানের মারফতে। সুবহানাল্লাহ। এই মানুষের মধ্যে আল্লাহ যত বেশি ব্যক্ত হয়েছেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, অন্য কোনো সৃষ্টির ভিতর দিয়া সেই ব্যক্তি তিনি হইতে পারেন না। সেই জন্য মানুষের নাম হচ্ছে ব্যক্তি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ব্যক্ত, সেই মানব সন্তান আমরা সাধারণ নই, আমরা অসাধারণ নই, আমরা এক একটা সৃষ্টির মহাসাধারণ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর জাতের, আল্লাহর হুসন জামালের প্রতিবিম্ব এক একটা মানব সন্তান, সমস্ত খোদার খোদাই গুণের আধার এই এক একটা মানব সন্তান। এই মানব সন্তান যখন আল্লাহর জাতকে ধারণ করবে, এই মানব সন্তান আল্লাহর হাবিবের সম্মান আজমতকে মহব্বতকে হৃদয়ে ধারণ করবে। এই মানব সন্তান যখন সাহাবায়ে কেরামের সম্মানকে ধারণ করবে, এই মানব সন্তান পৃথিবীর ওলি আল্লাহদের প্রতি তাজিম মহব্বত ভক্তি যতক্ষণ রাখবে, আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া।
अल्लाह सूफी मोहम्मद मीजानुर रहमान साहब शाहीन शाह श्रीकोट। আল্লাহ বলেন তোমরা পেরেশান হইও না, তোমরা দুঃখিত হইও না, তোমাদের সম্মান আজমতকে তো আমি কুদরত থেকে বুলন্দ করব। মিয়া সাহেব, সেই মানব গোষ্ঠীর মানব সন্তান আমরা। আমি বাবা ঈসাপুরি কেবলার সম্মান সম্বন্ধে যখন জানলাম, আমার বন্ধুকে বললাম, বন্ধু আমার তো বেশি সামর্থ্য নাই, আমি 5 টাকা আল্লাহর রহমত প্রতি মাসে আমার হুজুরের দরবারে এই কিতাবের ফান্ডে আমি দান করব। 1965 সালের মার্চ মাস থেকে শুরু। বিশ্বাস করেন এই 5 টাকা আমি 100 টাকা বেতন বুঝেন, বাবা আছে, নিজের ওয়াইফ আছে, নিজের চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, ঘর ভাড়া, রিক্সা ভাড়া, এতে চলন বড় কষ্ট। কিন্তু ওই 5 টাকা আল্লাহর রহমতে আমি কোনো দিন মিস করি নাই, কোনো দিন মিস করি নাই। মিয়া সাহেব, আমি আপনাদের খেদমতে কোরআনুল কারীমের আপনার জীবনকে আপনি কিভাবে বদলাবেন, আল্লাহর অসীম দয়ার ভাগীদার কিভাবে হবেন, আমি 100 টাকার গোলাম থেকে আজকে আল্লাহ এখানে কিভাবে আনছেন, এই রাজের কথা আজকে আপনাদের কাছে আমি বলতে আসছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআনুল কারীমে বলেন, সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 261, আল্লাহ বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মাসালুল্লাযিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহি কামাসালি হাব্বাতিন আম্বাতা সাবা সারাবিলা ফি কুল্লি সুমবুলাতিন মিয়াতু হাব্বা ওয়াল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশা ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলিম। আল্লাহ বলতেছেন, আমার কোনো বান্দা আমার মহব্বতে শুধু 1 টাকা যদি দান করে, কোনো গরিব, এতিম, ভুকা, কোনো অসহায়, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো মাদ্রাসা, কোনো এতিমখানায় আমার কোনো বান্দা মহব্বতের সাথে যদি শুধু 1 টাকা দান করে, আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন, এর মিসাল হলো তিনি জমিনের মধ্যে একটা গাছের বিচি লাগাইলেন, সেই বিচির থেকে একটা গাছ হইল, গাছের মধ্যে 7টা ডালা হইল। আল্লাহ বলতেছে, আমি এক এক ডালে 100 করে ফল দিব। সুবহানাল্লাহ। আপনি আল্লাহর পথে 1 টাকা দিছেন, আর আল্লাহ বলতেছে এর উপমা হইল তুমি জমিনের মধ্যে একটা গাছের বিচি লাগাইছ, সেই বিচির থেকে একটা গাছ হয়েছে, সেই গাছের মধ্যে 7টা ডালা হয়েছে, আমি আল্লাহ প্রত্যেক ডালে 100 করে ফল দেব। বলে এখানে শেষ না, আল্লাহু ইউদাইফু লিমান ইয়াশা ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলিম। আল্লাহ বলতেছে, আমি যদি দেখি আমার বান্দা খলুসিয়তের সাথে, একলাসের মহব্বতের সাথে ওই 1 টাকা দান করছে, আমি তাকে হিসাব ছাড়া দান করব। সুবহানাল্লাহ। মিয়া সাহেব, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে 1483 টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করলাম চট্টগ্রামে। কয়েক বছর পরে আল্লাহ আমাকে অনেক ধন দৌলত দিলেন। আমি একদিন হুজুরের বাড়িতে গেলাম, হুজুরে এই কোরআন শরীফের আয়াত পড়ে আমাকে অর্থ বুঝাইতেছে যে আমার কোনো বান্দা মহব্বতের সাথে যদি গরিব, দুঃখী, মিসকিন, কোনো এতিমখানা, কোনো মাদ্রাসা, মসজিদে 1 টাকা দান করে, এর তুলনা হলো তিনি জমিনের মধ্যে একটা গাছের বিচি লাগালেন, সেখান থেকে একটা গাছ হইল, 7টা ডালা হইল, আমি আল্লাহ এক একটা ডালার মধ্যে 100 ফল দিব। আল্লাহ বলে এইখানে শেষ না, আমি সত্যি যদি দেখি আমার বান্দা খলুসিয়তের সাথে, মহব্বতের সাথে ওই 1 টাকা দান করছে, আমি তাকে হিসাব ছাড়া দান করবো। সুবহানাল্লাহ। আমি বললাম, হুজুর ये आयत करीमा मेरे लिए मुनासिब है, हम आपका किताब फन में 5 रुपया दिया, তো 5 টাকার বদলায় আমি 1 টাকায় যদি 700 হয়, তাহলে 5 টাকায় 3500 টাকা হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে 35,000 না, 35 লক্ষ না, 35 কোটি না, আর অনেক বেশি দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। হুজুর বলে, বাবা আল্লাহ আপনাকে ঠিক দান করছে।
আমি 5 টাকা দিতাম মিয়া সাহেব, আজকে আল্লাহ এখানে আনছে এই 5 টাকা। আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন, আপনারা কমপক্ষে এই মাদ্রাসার মধ্যে 1 টাকা দিয়ে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর ঘরে, আল্লাহর খাতার মধ্যে আপনার নাম লিখাবেন। আমি মিজান যেমন 5 টাকা দিয়ে আজকে এখানে আনছে, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে যদি মহব্বতের সাথে আপনারা 1 টাকা দান করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এর থেকে বড় মোকাম দান করবে। সুবহানাল্লাহ। আরব জাহানে মরুভূমিতে একজন বৃদ্ধা মহিলা, খুব বুজুর্গ মানুষ, উনি থাকতেন তাম্বুরা টানায়। একদিন ওনাকে দেখার জন্য ওনার পীর মুর্শিদ সেই মরুভূমিতে গেছে। যাওয়ার পরে হুজুরকে দেখা সেই বুজুর্গ মহিলা হুজুরের জন্য একটু খানা দানা তৈরি করছে। হুজুর খাইতে বসে বলতেছে, আম্মা, এই বিরান মরুভূমি, জনমানব নাই, তোমার কোনো ছেলে সন্তান নাই, এখানে তুমি কিভাবে জীবন ধারণ করো? বলে, হুজুর, আমি একটা মুরগি পালি, ওই মুরগি একটা ডেইলি আন্ডা দেয়, সেই আন্ডা খাইলে আমার সমস্ত ক্ষুধ পিপাসা নিবৃত হয়ে যায়। হুজুর বলে, মাশাআল্লাহ আম্মা, তোমার এই বরকতের মুরগি যে আনো, আমি একটু দেখব। সেই বুজুর্গ বৃদ্ধা মহিলা বলতেছে, হুজুর, আপনি আজকে বেড়াইতে আসছেন, আমার ঘরে কোনো খানা দানা নাই, আমি আমার জীবনের একমাত্র সম্বল ওই মুরগিটা জব করে আপনার জন্য খানা তৈরি করছে। সুবহানাল্লাহ। হুজুরে কয়, মা, তোমার সারা জীবনের সম্বল এই মুরগি, একটা ডেইলি আন্ডা দেয়, সেই আন্ডা খেয়ে তুমি জীবন ধারণ করো, আজকে আমার কারণে তুমি একমাত্র জীবন ধারণের উপযোগী মুরগি জব করে দিলা, তো তুমি কালকার থেকে কি খাইবা? তোমার তো কোনো আশ্রয় নাই, আর সাহারা নাই। সেই বুজুর্গ মহিলা বলছে, আল্লাহ কোরআন, আমা দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা, আল্লাহ বলছেন এই পৃথিবীর মধ্যে যত প্রাণী আছে, আকাশে যত উড়ন্ত আছে, পানিতে যত ভাসমান, সমস্ত প্রাণীকুলের খাদ্য আমি আল্লাহ কুদ্দুস থেকে সাব্যস্ত করে রাখছি। সুবহানাল্লাহ। হুজুরের বৃত্তি আর খাওয়া যাইতেছে না। হুজুরে কয়, একমাত্র মুরগি একটা আন্ডা দেয়, এইটা খেয়ে জীবন ধারণ করে, এই মুরগি তো আমার জন্য জব করে ফেলাইছে, কালকে খাইব কি? মুসার উম্মত রিজিক পাইত খোদাই খাজিনা হতে, প্রভুর স্মরণে কাটাইত দিন, ঝামেলা ছিল তাতে। উম্মত মাঝে কিছু বেয়াদব ছিল সবর শকরহীন, কহিল মুসার তোরে পিঁয়াজ রসুন আনিয়া দিন, সেই দিন হতে বন্ধ হলো খোদাই খাজানা। মুসার জমানায় আসমান থেকে আল্লাহ মান্না ছোলা পাঠাইতেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে কিছু বেয়াদব ছিল, কিছু বেশকর ছিল, বেসবর ছিল। সে মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন, হুজুর ডেইলি এখানে ভাল লাগে না, আমাদেরকে পেঁয়াজ দেন, রসুন দেন, মসুরি ডাল দেন, এই দেন সেই দেন। আল্লাহ বেজারে খাওয়া বন্ধ করেছে। মিয়া সাহেব, যখন আল্লাহর নিয়ামত খাইবেন, আল্লাহর দরবারে শুকরগুজারি করবেন, খাওয়ার পরে আল্লাহর কাছে শুকরগুজারি করবেন। আল্লাহ বলছেন, লা ইন শাকারতুম লা আযিদান্নাকুম, আমার কোনো বান্দা আমার নিয়ামত পাওয়ার পরে যখন আমার দরবারে যে শুকরগুজারি করে, আমি তার নিয়ামতকে আযিদান্নাকুম, জিয়াদাত থেকে জিয়াদা করে দিই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নিয়ামত পাওয়ার রাস্তা যত বেশি বেশি পারেন শুকর আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, যত বেশি পড়বেন আল্লাহ তাআলা তত নিয়ামত দিয়ে মালামাল করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। এখন হুজুরের বৃত্তি আর খাওয়া যাইতেছে না। হুজুরে আল্লাহর কাছে কইতেছে, আল্লাহ এই বুড়ি মায় কাল সে কে খায়গা, মুরগি তো জব করে ফেলাইছে। এমন সময় একটা ঘটনা হয়েছে, ওই দেশের যিনি বাদশাহ সালামত, তিনিও এই হুজুরের মুরিদ। বাদশাহ সালামত সকালবেলা হাতি ঘোড়া লস্কর লইয়া হুজুরের বাড়িতে গেছে হুজুরে দেখতে, গিয়াতে হুজুর বাড়িতে নাই।
বলে কোথায় গেছে? বলে ওই মরুভূমিতে বৃদ্ধা মহিলা থাকে, ওনাকে দেখতে গেছে। বলে চলো ওইখানে যাম। হুজুর সেই তাম্বুরের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। হুজুরকে দেখলেন বাদশাহ সালামত। বাদশাহ সালামতকে হুজুর দেখলেন, দিদার হইল, মোলাকাত হইল, কোলাক হইল। বাদশাহ সালামত খুব খুশি হইলেন, আল্লাহর দরবারে শুকর গুজারি করলেন। এখন হুজুর বাদশাকে বলতেছে, বাদশাহ সালামত, একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। এই যে বৃদ্ধা বুজুর্গ মহিলা, তিনি আমার খুব মহব্বতের মানুষ। তার জীবন ধারণের মধ্যে কিচ্ছু নাই, একমাত্র সম্বল ছিল একটা মুরগি।